Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Vanakkam Neglane, it's a very super hot Saturday and time one the exact 12 o'clock irku. Well, of course, my friends, it's time for you and me to play one superana ஒரு game. ஆனா ஒவ்வொரு கேம்ல வந்து success இருக்கு, failure இருக்கு, victory இருக்கு, defeat இருக்கு, lots of emotions இருக்கு, lots of sadness கூட இருக்கு. ஆனா இந்த கேம் ஷோல வந்து success வந்து உங்களுக்கு, victory வந்து உங்களுக்கு, and also my friends, lots and lots of fun for you and for me, and recharge award for your mobile phone உங்களுக்கு. Well, of course, my friends, Vanakkam Neglane, welcome to your favorite Pidgamana game show. It's time for Pep Games, and my name is Rajiv. Well, of course, my friends, in the game show, Vande has become very, very popular on Pepper's television. Karnam Vande is only and only you. Well, of course, my friends, in the game show, Vande, we'll ask you some rombo related simple kelvi about Tamil cinema. Suppose you feel panninga, yes, I know all the answers, then what you have to do, Vande, is pick up the phone and give me a call on the number flashing on your TV screen. Phone number வந்து 49067777. The more answers வந்து நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அது பிரகாரமா வந்து we'll also increase the amount of recharge for your mobile phones. Of course, ஒரு கேம்ல வந்து என்ன பிரைஸ் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. And in the game showல வந்து உங்க பிரைஸ் வந்து absolutely instant. Well, of course, in the game showல வந்து நிறைய twist இருக்கு, நிறைய turns இருக்கு. ஆனா என்ன twist இருக்கு, என்ன risk இருக்கு வந்து we will explain to you as the game goes on. And of course, my friends, start பண்ணதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்பவுமே ஒரு கேம்ல ஒரு toss இருக்கு. Heads are, tails are, batting are, bowling are, in the side are, on the side are. Well, of course, my friends, in the game show we have a simple entry level question for you. நீங்க வந்து entry level question பாப்பீங்க, and suppose நீங்க feel பண்றீங்க, yes, I know the right answer, then what you have to do is take the phone and give us a call on the number flashing on your TV screen. 49067777 is the phone number. In the game show on the live every single Saturday from 12 p.m. to 1 p.m. and as of now it's time for the first entry level question. Watch your screens and suppose you feel panninga, yes, I know the answer, pick up and call me immediately. Okay, I think our first caller is already ready on the Superana or Saturday. Yaroda Lips. Hello and vanakkam. Hello. Hi, vanakkam madam. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க மேடமா, நீங்க லேடியா இல்ல நீங்க கேர்லா? What is your name and என்ன பண்றீங்கமா நீங்க? நான் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வர்க் பண்றீங்களா? Which is the lucky company எங்க நீங்க வர்க் பண்ணீங்க? எது லக்கியான கம்பெனி இருக்கு? கம்பெனி பேர் வேண்டாமே. வேண்டாமே. ஓகே, உங்க பேர் வேணுமே. உங்க பேர் என்ன இருக்குமா? என் பேர் திவ்யா. Your name is Divya. Divya வந்து ரொம்ப ஒரு காமனான நேம் இருக்கு தானே. நிறைய பொண்ணு வந்து இது பேர் வைப்பாங்க திவ்யா. கரெக்ட்டா? ஆமா, அந்த பேர் வந்து ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. How many Divyas you know? I know about 2 or 3 Divyas எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு எவ்வளவு திவ்யா தெரியும்? என்ன sorry? How many Divyas you know? Divya பேர்ல வந்து எவ்வளவு பொண்ணு உங்களுக்கு தெரியும்? How many girls you know whose name are they Divya இருக்கு? என்ன மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். ஓ, உங்களுக்கு நீங்க தான் தெரியுமா? You are the only Divya. Yeah. Okay, very very good ma. And tell me, எந்த ஊர்ல இருந்து ஃபோன் பண்ணீங்க நீங்க திவ்யா? சென்னையில இருந்து தான். சென்னை. Okay, very good ma. இப்போ வந்து பெப் கேம்ஸ் நீங்க வார வாரம் பாக்குறீங்களா? பாக்குறேன். Okay, இப்போ வந்து நீங்க என்ட்ரி லெவல் ரவுண்ட் பாத்தீங்க. இது வந்து யாரோட உதடு, whose lips are these? இது யாரோட lips? ஏதோ ஐடியா இருக்கா இல்லன்னா நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் வேணும், கொஞ்சம் ஹிண்ட் வேணும், கொஞ்சம் கெஸ்ஸிங் வேணும்? நஸ்ரியாவா? என்ன சொன்னீங்க? நஸ்ரியாவா? நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், சென்னையோட பொண்ணு வந்து ரொம்ப உஷாரா இருப்பாங்க, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க. சென்னை இல்ல, நான் கேரளா. கேரளா பொண்ணு வந்து அதோட ஸ்மார்ட்டா இருப்பாங்க. ஆனா திவ்யா, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? வாட் ஹேவ் யூ டன்? என்ட்ரி லெவல் ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி இருக்கும் திவ்யா. இந்த சிம்பிளான கேள்வியில வந்து யோசிச்சு இல்லாம வந்து நீங்க நஸ்ரியா சொல்லிருக்கீங்க. என்ன நஸ்ரியா வந்து உங்க பெட்ரூம்ல ஒரு போஸ்டர் வச்சிருக்கீங்களா? நீங்க நஸ்ரியா இஸ் மை ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸ் அந்த மாதிரி. My favorite actress. Okay, if she is your favorite na, favorite வந்து always is absolutely correct. So yes, Divya, that is the right answer. இது வந்து நஸ்ரியா ஓட lips. Fantastic. வார்த்தைகள். Tell me one thing, ஒரு வாரம்ல ஒரு மாசத்துல வந்து எவ்வளவு ரீசார்ஜ் பண்ணுவீங்கம்மா நீங்க? for your phone வந்து எவ்வளவு ரீசார்ஜ் பண்ணுவீங்க நீங்க திவ்யா? இல்ல, இது போஸ்ட் பெய்ட் தான். ஓ, உங்க போஸ்ட் பெய்ட்.
Very good. So we will recharge your mummy's phone. Okay. No, my boyfriend. Your boyfriend's phone. Yeah. You have boyfriend ah? I will ask you ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி. Okay? Huh? Okay, Divya, my question to you is, you are playing for 50 rupees, correct answer in the China, then we can recharge your boyfriend's phone for 50 rupees. Okay? Yeah. The question is, who is the hero of the movie Arjunan Kadali? ஒரு படம் இருக்கு அர்ஜுனன் காதலி. Okay? அது படம்ல வந்து யார் ஹீரோ? I will give you 4 options. 4 ஆப்ஷன் கொடுக்க போறேன். இந்த 4ல வந்து one option is the right answer. Okay? Okay. Option 1 சிவகார்த்திகேயன். Option 2 Jay. Option 3 Vijay Sethupathi. Option 4 Prabhakaran. Okay. இந்த 4ல வந்து who is the hero of the movie Arjunan Kadali? Jay? என்ன கெஸ் பண்றீங்களா இல்லனா கூகுள் பண்றீங்களா இல்லனா என்ன உங்க பாய்ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட இருக்காங்களா? இல்ல just guess பண்றேன். ஓ ஜஸ்ட் கெஸ் பண்றீங்க நீங்க. ஹீரோ ஆஃப் த மூவி அர்ஜுனன் காதலி நீங்க சொல்றீங்க இஸ் ஜே, நாட் விஜய். நீங்க சொல்றீங்க ஜே. Jay, yeah. ஓகே, are you sure? Yeah, sure. ஓகே திவ்யா, நீங்க சொல்லிருக்கீங்க ஜே and very very unfortunate நீங்க வந்து ஏன் விஜய் சொல்ல? Hello, நான் என்ன சொன்னேன்? நீங்க விஜய் ஏன் சொல்ல? நீங்க விஜய் சேதுபதி ஏன் சொல்ல? இல்ல Jay தான் தெரியும். உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியும், நான் பார்த்திருக்கேன் இந்த படம். படம் பார்த்திருக்கீங்க, படம் பிடிச்சிச்சா உங்களுக்கு? யூ லைக் தட் மூவி வெரி மச்? இல்ல பிடிக்கல. பிடிக்கல, ஆனா ஆக்டர் வந்து ஜெய். ஜெய் இஸ் த அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் ஆன பதில். வார்த்தைகள், you have won 50 rupees of recharge திவ்யா. வார்த்தைகள். Yeah, thank you so much. You must be happy ma. 50 rupees வந்து நீங்க yeah thank you so much அது வந்து ஆவாது. Yeah thank you so much அப்படி சொல்லணும் நீங்க. ஓகே? Yeah, thank you so much. நீங்க வந்து என்ன டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி சொல்றீங்க. வெரி குட் திவ்யா. நவ ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு டு கோ டு ரவுண்ட் 2. ஓகே? இப்போ ரவுண்ட் 2ல வந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க 50 rupees. ஆல்ரைட். இன் கேஸ் ரவுண்ட் 2ல வந்து நீங்க கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 50 ரூபாய் ஆஃப் ரீசார்ஜ் வந்து will become 100 rupees of recharge. ஆனா ராங் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 50 ரூபாய் will become 0. சோ ரவுண்ட் 2 போணுமா இல்லனா 50 ரூபாயே போதும் எங்க ரிஸ்கே வேண்டாம்? இல்ல ரவுண்ட் 2 போலாம். ரவுண்ட் 2 போலாம். You want to talk more to your boyfriend, huh? Yeah. You want to give more recharge amount to your boyfriend. So we are going for round 200 rupees. Okay, Divya? Yes. Okay, and the question is, ஒரு படம் வரப்போகுது. படம் பேர் வந்து not suiting me. படம் பேர் வந்து வாய் மூடி பேசுவோம். ஓகே? நான் வாய் மூடினாக்கா ஷோவே நடக்காது. So படம் பேரே வந்து வாய் மூடி பேசுவோம். Who is the director of the movie வாய் மூடி பேசுவோம்? Okay, அதான் நம்ம கேள்வி இருக்கு. You are playing for 100 rupees. Correct answer நான் 100 ரூபாய், wrong answer நான் absolutely 0 ரூபாய். So we are asking you யாரு director? I will give you 4 options. Okay? Okay. Option 1 Balaji Dharanidharan. Option 2 Balaji Mohan. Option C Yuvraj. Option 4 Prabhu Solomon. இந்த நாள்ல வந்து யாரு டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி வாய மூடி பேசுவோம்? இது படம் வந்து ஆடியோ மட்டும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல. Okay. You have any idea? இல்லன்னா ஐடியாவே இல்லையா? Balaji Mohan. You are saying Balaji Mohan. Yeah. Tell me one thing. ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் உங்களுக்கு. Please, this is வந்து ஆஃப் த ரெக்கார்ட் இருக்கு. நீங்க வந்து யோசிச்சலாமே சொல்றீங்க. இது வந்து I am very very shocked. ஏன்னா இந்த எபிசோட் வந்து is the 26th episode of Pep Games. இப்போ வரைக்கும் வந்து யாருமே இவ்ளோ கான்ஃபிடென்ட்டா இவ்ளோ சீக்கிரமா ஆன்சரே கொடுக்கதே இல்ல. ஓகே? சோ நீங்க வந்து யோசிச்சலாமே சொல்றீங்க இல்ல வந்து நீங்க ஒரு கூகுள் ஆஃப் தமிழ் சினிமாவா? இல்ல just guessing. Yeah. So you are a girl who does not think சும்மா guessing. கரெக்ட்டா? ஆமா. ஓகே, பரவாயில்லை. இப்போ நீங்க கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க பாலாஜி மோகன். You know which was his first movie or the first படம் தெரியுமா? Sorry? Do you know which first படம்? தெரியாது. ஓகே, காதல் சொதப்புது எப்படி? அது படம் பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க? சித்தார்த்தோட காதல் சொதப்புது எப்படி? அவர்தான் டைரக்டர். இப்போ நீங்க சொல்றீங்க அவரது ரெண்டாவது படம் வந்து வாயை மூடி பேசுவோம் வந்து டைரக்டட் பை பாலாஜி மோகன். கரெக்டா? Yeah, Balaji Mohan, actor Dulquer Salmaan and actress Navya Nazim, right?
full detail. If I had a chance வந்து I will recharge your phone for 500 rupees ஆனா நீங்க வந்து கரெக்டான பதில் சொல்லிருக்கீங்க. So we will recharge your phone for 100 rupees. திவ்யா, வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. Hey, very very good. Very nice. நீங்க வந்து அவ்வளோ ஸ்மார்ட், நீங்க வந்து கெஸ்டே பண்ணல. You know everything about Tamil cinema. Very good. You have won for your boyfriend 100 rupees of recharge. Yeah. எப்பவுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் த பாய் ஃப்ரெண்ட் வில் பை அண்ட் கிவ் திங்ஸ் டு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தானே. இந்த வாட்டி த கேர்ள் இஸ் கிவிங் சச் ஸ்வீட் ரீசார்ஜ் அமௌண்ட் ஃபார் பாய் ஃப்ரெண்ட். வெரி குட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மா நீங்க. Thank you. வெரி குட். ஓகே, தேங்க்யூ வந்து யுவர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஷுட் டெல் யூ. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ வரைக்கும் ஜெயிச்சிருக்கீங்க 100 ரூபாய். ஆனா இந்த கேம்ஸ்ல வந்து நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கு, கொஞ்சம் ரிஸ்க் கூட இருக்கு. நான் ரவுண்ட் 3ல வந்து இன் கேஸ் யூ கோ ஃபார் ரவுண்ட் 3 கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா you will win 200 rupees. இந்த 100 அமௌண்ட் வந்து டபுள் ஆகிடும். You will win 200 rupees. ஆனா ரவுண்ட் 3ல வந்து ராங் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா you will win only 50 rupees. இது 100 ரூபாய் வந்து will become only 50. So போனோமா போடலாம், இல்லைன்னா வந்து நீங்க சொல்லுங்க இல்லை 100 ரூபாயே போதும், I don't want to play more வந்து it is your choice. Okay. இல்ல drop. ட்ராப்னா என்ன, நீங்க இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் மாதிரி கேட்ச் டிராப் பண்றீங்க? 100 rupees recharge போதும். 100 rupees is enough for you, for your boyfriend க்கு போதுமா? போதும். So he will call you and 100 ரூபாய்க்கு வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் தாராளமா ரொமான்டிக்கா பேசலாம். ஓகே? ஆமா. Okay, congratulations Divya. We will recharge your boyfriend's phone for 100 rupees. Thank you very very much. Goodbye and keep watching Peppers TV. Okay? Yeah, thank you. Bye. Thank you. Well, of course, in the game show வந்து everybody calls for in the phone ல வந்து recharge amount இல்ல sir, please recharge my phone. ஆனா இந்த வாட்டி I am feeling very very romantic ஆன ஒரு திவ்யா வந்து called up and said இந்த amount வந்து please recharge for my boyfriend's phone. I think அவ்வளோ பேசுவாங்க, ஒரு குட்டி சண்டை கூட ஆயிடும் and then they will blame me. Well, of course my friends, இப்போ நீங்க பாத்தீங்க திவ்யா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா, ரொம்ப சேஃபா, ரொம்ப ஃபாஸ்டா விளையாடுனாங்க and she won 100 rupees of recharge. In case நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க I also want to win money for my boyfriend or girlfriend or mummy or daddy or brother or தங்கச்சி, what you have to do வந்து is give us a call on the number flashing on your TV screens. 49067777 is the phone number. நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி கேட்கிறோம், சினிமா ரிலேட்டடான கேள்வி கேட்கிறோம். சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு சினிமா ஃபேன் இருக்கீங்கன்னா all you have to do வந்து is give us a call and இந்த ஒரு knowledge கிந்த வந்து ஒரு கேம்க்கு you can win lots and lots of recharge value. Number first caller இன்னைக்கு வந்து திவ்யா 100 rupees of recharge value for her boyfriend. Well, of course my friends, இப்போ now what we will do is we will go to the அடுத்தான ஒரு entry level question. இது வந்து phone lines are open. phone number வந்து 49067777. watch your TV screens ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க பாருங்க and suppose நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க yes I know the answer, ஒரு டவுட் இருந்தா இல்லைன்னா நீங்க ஷோர் இருந்தாக்கா what you have to do is take the phone and call me very very fast and as of now வந்து watch your TV screens. சிம்பிளான கேள்வி, இது எது படத்தோட போஸ்டர் இருக்கு? Well, of course, so far வந்து my friends, we've had so many people, they are phone பண்ணாங்க, மெயில் பண்றாங்க, Facebookல மெசேஜ் அனுப்புறாங்க, சொல்றாங்க உங்க ஷோ வந்து சூப்பர்பா இருக்கு, நிறைய questions இருக்கு, நல்ல கான்செப்ட் இருக்கு, ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஃபன் இருக்கு. ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு that we don't get through the phone lines. நம்ம ஃபோன் பண்றோம், இதே நம்பர் வந்து நம்ம டயல் பண்ணிட்டே இருக்கோம், நான் வந்து பிஸியா இருக்கு, லைன் கிடைக்கிறது இல்ல. well, இந்த ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்க்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் இருக்கு. do remember that number கேம்ஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு ஃபோன் நம்பர் தான் இருக்கு. we have only one phone line, ஒரு கனெக்ஷன் மட்டும் இருக்கு. so what we can do is வந்து நிறைய பேர் ஃபோன் பண்றாங்க, so லைன் வந்து பிஸி ஆகணும்க்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. so we wish you, we tell you very very nicely, ரொம்ப ஹம்பிளா நம்ம சொல்றோம் உங்களுக்கு, please keep on trying. கோவப்படாதீங்க நீங்க, don't get angry, don't lose your patience வந்து please keep on trying. இந்த கேம் ஷோல வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கணும் நீங்க, and இது தவிர ஃபாஸ்ட் இல்லாம நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும் is the basically the motto of this game show. and இப்போ வந்து நம்ம கேள்வி இருக்கு for all the people who want to play, இது வந்து எது படத்தோட போஸ்டர்? well, of course, very simple ஆன கேள்வி. phone number is flashing on your screen and I think the caller is already online. hello. Hello. Yes, we have a caller. Hello, வணக்கம் and welcome to Pep Games. வணக்கம் ராஜு, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன்ப்பா, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ராஜு. இந்த வாய்ஸ் நான் எங்கேயோ கேட்டிருக்கேன். வாட் முன்னே வந்திருக்கீங்களா நீங்க பெப் கேம்ஸ்ல? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா? நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராஜு. இந்த வாய்ஸ் நான் எங்க கேட்டிருக்கேன். ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு எஸ்பிபி வாய்ஸோட கொஞ்சம் ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்கு. போய் சொல்லாதீங்க. நான் போய் சொல்லணும், என்னோட வேலை இருக்கு. ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட். வாட் இஸ் யுவர் நேம் செல்லோ? பிரேம். பிரேமா? பிரேம் வந்து ஹிந்தில காதல், பிரேம்னா காதல்.
சோ காதல் இருக்கா உங்க லைஃப்ல? நீங்க யாருக்கு ரொம்ப காதல் பண்றீங்க? your brother, your mummy, your daddy, இல்லனா வந்து your wife or your girlfriend? யார் ரொம்ப காதலிக்கிறீங்க நீங்க? அம்மா அப்பா. அட செல்ல புள்ள மச்சான் நீங்க. வெரி வெரி குட் பாய். இப்போ வந்து let us go to pep games. ஓகே, என்ட்ரி லெவல் ரவுண்ட்ல வந்து நீங்க பாத்துட்டீங்க ஒரு போஸ்டர், பிலிமோட போஸ்டர். ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு படம் இருக்கு, ரிவ்யூஸ் வந்து பயங்கரமா இருக்கு. இது எது படத்தோட போஸ்டர்? குக்கு. என்ன சொன்னீங்க? குக்கு. ஐயா, நீங்க வந்து ஒரு நல்லா பாடுறீங்க, குக்குன்னு சொல்றீங்க நீங்க. அண்ட் வெல் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆன்சர் வந்து absolutely correct. வார்த்தைகள், you have crossed the entry level round. and இப்போ பிரேம் and ராஜி வந்து விளையாட போடுறாங்க round 1 for 50 rupees for பிரேமோட ரீசார்ஜ். ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து எவ்வளவு காசு ஜெயிக்க போறீங்கம்மா இன்னைக்கு? 50 rupees, 100 rupees, 200 rupees, இல்லைன்னா வந்து ஹிஸ்டரியை கிரியேட் பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு பிரேம்? பார்க்கலாம், நம்ம லக்கி ஒரு இருக்காது, போயிட்டே இருக்கு. லக் இல்ல, இது வந்து உங்களோட நாலேஜ் பத்தி தான் பேஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். அண்ட் நம்பர் 1 ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு சிம்பிளான கேள்வி இருக்கு. ஃபார் 50 rupees இஸ் ஹூ இஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி அநேகன்? யாரு டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி அநேகன்? இதுக்காக வந்து ஐ வில் கிவ் யூ 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இந்த 4 ஆப்ஷன்ல வந்து ஒரு ஆன்சர் கரெக்டான ஒரு ஆன்சர். ஸோ டெல் மீ விச் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Option 1 பூபதி பாண்டியன். Option 2 நல்லன் குமாரசாமி. Option 3 KV ஆனந்த். Option 4 லிங்குசாமி. இந்த 4ல வந்து யாரு டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி அநேகன்? அநேகன் வந்து வரப்போது ஒரு படம், நிறைய டாக் இருக்கு, நிறைய ஹைப் இருக்கு. ஆனா பிரேம்க்கு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும், லிங்குசாமி. லிங்குசாமி சொல்றீங்க, சூப்பர். ஓகே, ரொம்ப ஷூரா நீங்க? சரி சரி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி கேட்கறோம், நிறைய பேர் வந்து வருவாங்க நம்ம ஷோல. ரவுண்ட் 1ல வந்து அவ்வளோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல வந்து டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. சில வாட்டி வந்து ராங் இருக்கு, சில வாட்டி கரெக்ட் இருக்கு. சோ நீங்க சொல்றீங்க லிங்குசாமி, கரெக்டா? ஆமா ஆமா, லிங்குசாமி கரெக்ட். ஓகே, ஆர் யூ ஷூர்? சரி சரி. நாட் பூபதி பாண்டியன். பூபதி பாண்டியன் லிங்குசாமி இப்ப படம் எடுத்துட்டு இருக்காரு. நிறைய பேர் படம் எடுக்கிறாங்கப்பா, மணிரத்னம் கூட எடுக்கிறாங்க, எல்லா பேரும் எடுக்கிறாங்க படம். லிங்குசாமி வந்து எது படம் எடுக்கிறாங்க தான் முக்கியமான ஒரு கேள்வி. அநேகன் படம் யார் எடுக்கிறாங்க தான் முக்கியமான ஒரு கேள்வி. சோ அநேகன் யாரு டைரக்டர்? நீங்க சொல்றீங்க லிங்குசாமி, கரெக்டா? லிங்குசாமி லிங்குசாமி. ஷூர்? ஷூர் ஷூர். ஏதோ மாற்றம் கிடையாது, ஏதோ டவுட்டே கிடையாது. டவுட்டே கிடையாது, கிளியரா இருக்கு. வெரி வெரி கிளியர், வெரி வெரி கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு பிரேம். ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க லிங்குசாமி, நீங்க வந்து நோ பூபதி பாண்டியன், நாட் நல்லன் குமாரசாமி, நாட் கேவி ஆனந்த். ஓகே, ஆர் யூ ஷூர் பிரேம்? Sure. Okay, and you are saying option 4 Lingusami, and the director of the movie Anegan Vanda is Lingusami சொல்றாங்க பிரேம். ஆனா பிரேம், you have the wrong answer. லிங்குசாமி இல்லையா? லிங்குசாமி தானே? லிங்குசாமி இல்ல, நான் சொல்றேன் தானே. இங்க நாதா ஹோஸ்ட், நாதா ஜட்ஜ், நாதா ஆங்கர். லிங்குசாமி is the wrong answer. கரெக்ட் பதில் வந்து KV ஆனந்த். கோ பண்ணாங்க, மாற்றான் பண்ணிருக்காங்க, many சக்சஸ்ஃபுல் படம். ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான சினிமாட்டோகிராஃபர் மிஸ்டர் KV ஆனந்த். He is doing Anegan. அவர் தான் டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி அநேகன். ஓ மை காட், வந்து யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாத உங்களுக்கு பா. நீங்க ஆல்ரெடி ராங் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. நான் 2-3 ஹிண்ட் சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஆர் யூ ஷூர்? நிறைய பேர் வந்து லாங் ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. அவ்வளவு எக்ஸைட்மெண்ட்ல வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஆனா பிரேம் வந்து ரொம்ப ஒரு 5th கியர்ல இருந்தாங்க. and you gave me the wrong answer மச்சா. எனிவே, நோ ப்ராப்ளம். இந்த கேம்ல வந்து சில வாட்டி நீங்க ஜெயிப்பீங்க, சில வாட்டி நீங்க தோப்பீங்க. பரவாயில்ல மச்சா, யூ கேவ் மீ த ராங் ஆன்சர். அடுத்த வாட்டி வந்து when you come, think, play and win. Okay? Okay, thank you very much Prem. Goodbye. இந்த கேம் ஷோல வந்து ஒவ்வொரு கேம் ஷோ ஆக்சுவலா டெலிவிஷன்ல வந்து பெரிய அவார்டு, பெரிய ரிவார்டு கொடுப்பாங்க. ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஃப்ரீயா, ஒரு LED டிவி, ஒரு வாஷிங் மெஷின், ஒரு மொபைல் போன். அந்த இந்த கிஃப்ட் வந்து எப்போ வரும், யாருக்கு வரும், எப்படி வரும் சொல்லவே முடியாது. ஆனா நம்ம கேம் ஷோல வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு சிம்பிளான ப்ராமிஸ் இருக்கு, that we will recharge your phones instantly for the amount of money that you win on our game show. Welcome back once again my friends. So far வந்து நீங்க பாத்தீங்க 2 காலர்ஸ் வந்தாங்க. one girl வந்து 100 ரூபாய் ஜெயிச்சிட்டு she was very happy. அவர் பேர் வந்து திவ்யா. and we had another caller called Prem. அவர் வந்து
ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்தாங்க. அந்த ஃபாஸ்ட் அதே ஒரு ஸ்பீட்ல வந்து he lost and he went away. யார் மூணாவது காலர் வந்து we will find out after you see the next entry level question. Watch very carefully and suppose நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க I know the answer, then pick up the phone and call me immediately. Okay, நீங்க பாத்தீங்க ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான நைஸ் ஒரு டிஃபரெண்டான வித்தியாசமான பாட்டு நீங்க பாத்திருக்கீங்க. ஆனா நம்ம கேள்வி வந்து ஆக்டர் பத்தி இல்ல, நம்ம கேள்வி வந்து மியூசிக் டைரக்டர் கூட இல்ல, நம்ம கேள்வி வந்து படம் பத்தி இருக்கு. எஸ், we are asking you எது படமோட சாங் இது. ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க யோசிப்பீங்க ஐயோ என்ன கஷ்டமான கேள்வி கேட்க போறாங்க. என்ட்ரி லெவல் ரவுண்ட் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி கேட்கிறோம். ஸோ we are asking you இது வந்து எது படத்தோட ஒரு சாங் இருக்கு. வெல் ஆஃப் கோர்ஸ் இது படம் வந்து ஏதோ பெரிய ஆக்டர் பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இல்லைன்னா படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரிலீஸ்ட் வெல் இன் தமிழ் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் நிறைய கிரிட்டிக்கல் ஃபீட்பேக் நிறைய பாசிட்டிவா இருந்தது. So we are asking you இது படத்தோட பேர் என்ன. Which film song is this is the question my friends, and we are waiting for the callers to come in. Do remember இது வந்து entry level round இருக்கு. So entry level வந்து recharge value கிடைக்கவே கிடைக்காது. Well of course only the answer correct in the China, then you will come into round 1, and from round 1 வந்து 50 rupees, round 2 100 ரூபாய் etc. and of course caller வந்து ரெடியா இருக்காங்க I think. Hello வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். டுடே வந்து எவ்வளவு காசு ஜெயிக்க போறாங்க நீங்க வந்து எவ்வளவு காசு ஜெயிக்க போறீங்க? 100 rupees, 200 rupees or 600 rupees? 500 rupees ஜெயிக்க போறீங்களா? ஆமா சார். I wish you all the very best. Okay, ஏன்னா நம்ம கேம் ஷோல வந்து இப்போ வரைக்கும் ஹையஸ்ட் வந்து 400 rupees. சோ நீங்க சொல்றீங்க நீங்க ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு. ஆமாங்க. I wish you the very best ma. What's your name? என் பேர் திலீப் குமார். சரி திலீப் குமார், ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நீங்க அதை 500 rupees ஜெயிச்சிங்கன்னா ஜெயிக்கல அது வேற விஷயம். இட்லீஸ்ட் வந்து உங்க எய்ம் அவ்வளவு பெரிய எய்ம் இருக்கு, நீங்க அவ்வளவு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க, அது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. ஓகே திலீப், கண்டிப்பா. என்ன பண்றீங்க திலீப்? நீங்க படிக்கிறீங்களா, வேலை செய்றீங்களா, இல்லனா ஒன்லி டிவி பார்த்து போன் பண்றீங்களா? இல்ல, நான் திருச்சியில ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். என்னமா? திருச்சியில ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரியல் எஸ்டேட் நான் வந்து நீங்க கோடி கணக்குல சம்பாதிக்கிறீங்க. நீங்க என்ன 1100 rupeesக்கு போன் பண்ணிருக்கீங்க? ரியல் எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பிசினஸ் தானே? கண்டிப்பா. வெரி குட் மா, வெரி குட். தேங்க் யூ ஃபார் கமிங் ஆன் தி ஷோ. அண்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேள்வி இதுக்கு என்ட்ரி லெவல் ரவுண்ட்ல நீங்க ஒரு சாங் பாத்தீங்க. இது வந்து எது படத்தோட சாங்? என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन. சொல்லுங்க, நீங்க சிம்பிளான ஒரு பதில் சொல்லுங்க, அப்புறம் நான் சொல்றேன் எவ்வளவு சிம்பிளான கேள்வி இருந்தது. நான் நேத்து இந்த படமே பார்த்தேன். ஓ, படம் பாத்தீங்களா? வெரி குட் பா. நிறைய பேர் வந்து படம் பார்க்கல, அதான் நான் நினைச்சேன் சரி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இந்த படம் வந்து மறுமுகம். ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் வந்து கரெக்டான பதில் சொல்லிருக்காங்க. வாழ்த்துக்கள், ஜெயிச்சிருக்கீங்க நீங்க ஒரு பெரிய வீட்டு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க் யூ. ஃபேண்டாஸ்டிக், கரெக்டான ஒரு பதில். மறுமுகம் வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபரெண்டான எக்ஸ்பெரிமெண்டான படம் இருந்தது. ஏன்னா ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் பண்ணாங்க, டைரக்டர், கேமராமேன், எடிட்டிங் வந்து எல்லாமே பண்ணாங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ இது ஒரு பெரிய எஃபர்ட் இருந்தது, நிறைய நல்லா விஷயம் பண்ணிருக்காங்க, பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு. மறுமுகம் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. இப்போ திலீப், நீங்க வந்து என்ட்ரி லெவல் ரவுண்ட்ல கரெக்டான பதில் சொல்லிருக்கீங்க. So now திலீப் வந்து you will play for round 1 50 rupees. Okay? Okay. I wish you all the very best. நீங்க ஜெயிக்கணும் எனக்கு 500 rupees. So இப்போ வந்து just 10% காக விளையாடுறீங்க, 50 rupees காக விளையாடுறீங்க. And the question is, நம்ம தமிழ் சினிமால வந்து கொலவரியான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இருக்காங்க தானே, அனிருத். ஆமா. அனிருத்தோட முதல் படம் as a music director வந்து எது இருந்தது? Which is the first film of music director Anirudh? நான் வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு. இந்த 4ல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே? Which is the debut film? Which is the first முதல் படம் of music director Anirudh? Option A எதிர்நீச்சல். Option 2 மூன். Option 3 வணக்கம் சென்னை. Option 4 இரண்டாம் உலகம். இரண்டாம் உலகம் நீங்க பாத்தீங்களா? இரண்டாம் உலகம் பார்த்தேன் சார். ஃபுல்லா பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். நல்ல படம். நல்ல படமா? நீங்க வேற ஏதோ பண்ணிருப்பீங்கப்பா படம்ல. ஏன்னா இரண்டாம் உலகம் நல்ல படம்னா மறுமுகம் வந்து ஆஸ்கர் படம்பா. ஓகே, எனிவே லெட்ஸ் கோ ஆன் டு தி क्वेश्चन. டைவர்ட் ஆக கூடாது. நம்ம क्वेश्चन பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம். Which is the debut film of music director Anirudh? எதிர்நீச்சல், மூணு, வணக்கம் சென்னை, இல்லைன்னா இரண்டாம் உலகம்?
இதுதான் சார், நீங்க கேள்வியிலே ஒரு பாட்டு பண்ணீங்கல்ல, ஒயிட் இஸ் கொலவெரி கொலவெரி கொலவெரி. ஏய் மச்சான், ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு. என்ன பண்ணுங்க நீங்க? ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் என்ன பண்ணுங்க? அவ்வளவு சூப்பரா பாடுறீங்க நீங்க. நீங்க பிளேபேக் சிங்கர் ஆகணும்ப்பா. ஆமா. திருப்பி பாடுங்க நீங்க, இன்னொரு சாங் பாடுங்க. அவ்வளோ அற்புதமான பாடுறீங்க நீங்க. பாடுங்க திருப்பி. போதும் சார். இன்னொரு சாங் பாடுங்க ப்ளீஸ் பா. ரிக்வெஸ்ட், ஆடியன்ஸோட மக்களோட ரிக்வெஸ்ட், ப்ளீஸ் பாடுங்க. White is கொலவெரி 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 டி. அப்புறம் கையில காசு வாயில தோசை. ஓகே ஓகே போதும். இது மாதிரி பாடுனீங்க. வாட் வில் ஹேப்பன் டு அதர் சிங்கர்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா? நீங்க அவ்வளவு சூப்பரா பாடுறீங்கப்பா நீங்க. ஐ திங்க் ஃபார் ஆல் கார்த்திக் அண்ட் ஹரிச்சரனுக்கு டாடா குட் பை தான். ஓகே சரி சார். ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க ஆன்சர் வந்து which one? மூணுனா வணக்கம் சென்னை தான் ஆப்ஷன். படம் 3. ஆமா 3. ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க படம் 3 and well நீங்க அவ்வளவு சூப்பரா பாடிருக்கீங்க. so that is the absolutely சூப்பரான ரைட்டான பதில். வாழ்த்துக்கள் திலீப், you have won 50 rupees of recharge. வாழ்த்துக்கள். yeah thank you sir. நீங்க அவ்வளவு சூப்பரா பாடுறீங்க திலீப். இது என்ன ஒரு டேலண்ட்? எப்படி வருது இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் உங்களப்பா? இல்ல நம்ம வீட்ல பசங்க இந்த பாட்டு அடிக்கடி கேட்பாங்க, நமக்கு அப்படியே மெமரி ஆகி போச்சு. ஓ, உங்க வீட்ல பிடிக்குமா your singing talent? நினைக்கிறேன் உங்க வீட்டாருக்கு நிறைய போய் சொல்றாங்க. ஓகே திலீப், லெட்ஸ் கோ டு ரவுண்ட் 2. ஓகே, இப்போ வரைக்கும் திலீப் நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க 50 rupees. கரெக்ட் ஆன்சர் ரவுண்ட் 2ல கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 50 rupees வந்து டபுள் ஆயிடும். இட் வில் பிகம் 100 rupees. ஆனா ரவுண்ட் 2ல வந்து ராங் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 50 ரூபாய் வந்து will become 0. டாடா குட் பை. சோ ரவுண்ட் 2 போலாமா வேண்டாமா? போலாம் சார். ரவுண்ட் 2 போல. ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க நீங்க. ஆமா, நம்ம பிசினஸே ரிஸ்க் தானே. ஆமா, வெரி குட் டைலாக். நீங்க டைலாக் அடிக்கிறீங்க, நீங்க பாடுறீங்க. என்ன பண்ணுங்க, நீங்க சினிமால இருக்கணும்ப்பா. ஓகே, the question for Dilip is, who is the director? யார் தயாரிப்பாளன் of the movie நான் சிகப்பு மனிதன்? ஓகே, who is the director of the movie நான் சிகப்பு மனிதன்? ஆப்ஷன் A திருக்குமரன், ஆப்ஷன் B வேல்ராஜ், ஆப்ஷன் C திரு, ஆப்ஷன் 4 விஜய் சந்தர். நான் கேக்குற கேள்வி அபவுட் டைரக்டர், சரியா? யாரு டைரக்ட் பண்ணிருக்காங்க படம் நான் சிகப்பு மணிதான்? இது படம் வந்து விஷால் இருக்காங்க படம்ல. யாரு டைரக்ட் பண்ணிருக்காங்க நான் சிகப்பு மனிதன்? திருக்குமரன், வேல்ராஜ், திரு இல்லைன்னா விஜய் சந்தர். ஹூ இஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் த மூவி நான் சிகப்பு மனிதன்? ஃப்ரெஷரா சார் இந்த டைரக்டர்? ஃப்ரெஷ் இல்ல. நீங்க எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா பாடுங்க? அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் இல்ல. அவர் வந்து படம் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி along with விஷால் படம் பண்ணிருக்காங்க. க்ளூ கொடுங்களேன் சார், படம் பேர் சொல்லுங்களேன். ஓஹோ, அவ்வளோ ஈஸி கொடுத்தாங்க. நீங்க ஏன் ஃபோன் பண்ணீங்க? நான் அப்படியே ரீசார்ஜ் பண்ணுங்க. வீட்டுல உட்காருங்க, எனக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்க. மச்சா எனக்கு போர் அடிக்குது, நான் உங்க ரீசார்ஜே பண்றேன். திலீப், டோன்ட் டூ சீட்டிங்மா. சரி, இந்த டைரக்டர் யார் டைரக்ட் பண்ணிருக்காங்க நான் சிகப்பு மனிதன்? அவர் வந்து விஷாலோட 2 படம் பண்ணிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் சம்மர், இன்க்ளூடிங் தீராட்டு விளையாட்டு பிள்ளை. நான் ஐ எம் சிங்கிங் லைக் திலீப். திரு சார். திருக்குமரன்னா? திருக்குமரன், வெறும் திரு. ஜஸ்ட் திரு, வெரோ திரு. ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க வெரோ திரு. அது வந்து ஆப்ஷன் சி. Dilip is saying it is only Thiru, Vero Thiru. Yes sir, see Thiru, yes. சரி, என்ன பாட் போடுங்க நீங்க இப்போ? because நீங்க நான் அவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணேன், நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண கொஞ்சம் பாடணும்ப்பா நீங்க. அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆகல சார். என்னவா? நான் சிகப்பு மனிதன் பாட்டு வரட்டும், நான் பாடுறேன். பரவாயில்ல, அது தீராட்டு விளையாட்டு பிள்ளை பாடுங்க தானே, நல்ல லேடிஸ் எல்லாம் பாடுவாங்க, நீங்க கூட பாடுங்க. வேணாம் சார், வேணாம். ஓகே, தயவு செய்து வேண்டாம். ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க திரு இஸ் தி ஆன்சர். திரு இஸ் தி டைரக்டர் ஆஃப் தி மூவி நான் சிகப்பு மனிதன். அண்ட் வெல் திலீப், நீங்க சொன்னீங்க நீங்க 500 ரூபாய் ஜெயிக்க போறீங்க, 500 rupees ஜெயிக்க போறீங்க. அவ்வளோ பில்டப் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க. ஆனா நீங்க சொல்றீங்க திரு. ஆமா. ஓ மை காட், கரெக்டான ஒரு பதில். ஜெயிச்சிருக்கீங்க 100 ரூபாய். வாழ்த்துக்கள். திரு இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நீங்க என்ன ஒரு வெரி சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி சொல்றீங்க நீங்க. யூ ஷுட் பி வெரி வெரி ஹாப்பி. சொல்லுங்க. ஓகே, சொல்றீங்க? சொல்றீங்களா?
நான் நினைச்சேன் ஏய் அப்படி மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. ஓகே, யூ ஹேவ் won 100 rupees. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். நவ் ரவுண்ட் 3ல வந்து ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் இருக்கு, பெரிய ரிஸ்க் இருக்கு. இப்போ வந்து திலீப் நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க 100 ரூபாய். அடுத்த ரவுண்ட்ல வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 100 ரூபாய் வந்து டபுள் ஆகிடும், 200 rupees. ஆனா ராங் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த 100 ரூபாய் வந்து will become half, only 50 rupees. சோ உங்களுக்கு 100 ரூபாயே போதுமா இல்லனா ரவுண்ட் 3ல போயிட்டு ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கணுமா? ரவுண்ட் 3 போலாம் சார். ரவுண்ட் 3 போலாமா? என்ன சாங் பாட போறீங்க நீங்க? இந்த கேள்வியை பொறுத்து நான் பாடுவேன். ஓகே, ராங் ஆன்சர்னா நீங்க பாட மாட்டீங்க, கரெக்ட் ஆன்சர்னா நீங்க வந்து ரொம்ப பாடுவீங்க. ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ. The question is, who is the hero of the movie ஜகஜல புஜபல தென்னாலி ராமன்? யார் ஹீரோ ஆஃப் த மூவி ஜகஜல புஜபல தென்னாலி ராமன்? படமே வந்து அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு அவ்வளோ தமிழ் வராது. சோ ஜகஜல புஜபல தென்னாலி ராமன் யாரு ஹீரோ? சரியா? 4 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன்ப்பா உங்களுக்கு. ஆப்ஷன் ஏ சந்தானம், ஆப்ஷன் பி கவுண்டமணி, ஆப்ஷன் சி வடிவேல், ஆப்ஷன் 4 கருணாஸ். படம் பாத்தீங்கன்னா ஆல் காமெடியன்ஸ் தான் ஒரு ஹீரோ இருக்காங்க படம்ல. சந்தானம், கவுண்டமணி, வடிவேல் இல்லைன்னா கருணாஸ். யாரு ஹீரோ ஆஃப் த மூவி ஜகஜல புஜபல தென்னாலி ராமன்? படம் வந்து சூப்பர் காமெடியா இருக்கும், ஏன்னா டைட்டில்ல அப்படி வச்சிருக்காங்க. ஹீரோ வந்து ஒரு பெரிய காமெடியன். சோ ஷூரா ஒரு அற்புதமான படம் இருக்கும். நம்ம கேள்வி வந்து யாரு ஹீரோ ஆஃப் தட் மூவி? ஐடியா இருக்கா? ஏதோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க திலீப்? எல்லாருமே காமெடினா இருக்கிறாங்க, எல்லாருமே ஒரு படம் வேற பண்ணிருக்காங்க. ஆமா ஆமா, கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருக்கு. Shall I give you one small குட்டியான க்ளூ கொடுக்கட்டா? கொடுங்க சார். இந்த ஹீரோ ஆஃப் ஜகஜல புஜபல தென்னாலி ராமன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து as also acted as a lead hero, படம்ல வந்து லீட் ஹீரோ பண்ணிருக்காங்க. அது படம் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலான படம், பெரிய ஹிட் படம். சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஹிஸ்டாரிக்கலான ஒரு சப்ஜெக்ட். யோசிக்கிறீங்களா? அவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணேன் உங்களுக்கு. சந்தானம் ஒரு படம் நடிச்சிருக்காரு, அது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவி கிடையாது. கருணாஸ் வந்து ஒன்லி காமெடி தான் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, கருணாசும் பண்ணிருக்காரு, அவரும் ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவி பண்ணதில்லை. திண்டுக்கல் சாரதி தான் பண்ணிருக்காரு. கவுண்டமணி நீங்க சொல்றீங்க யாரு என்ன பண்ணிருக்காங்க? நான் சும்மா ஒரு சிம்பிளான கேள்வி கேட்கிறேன், யாரு ஹீரோ ஆஃப் இது சொன்னீங்க, யாரு இல்ல அதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப பில்டப் பண்ணுங்க, நீங்க ரொம்ப ஷோ ஆஃப் பண்ணுங்க உங்க நாலேஜ் பத்தி. வடிவேல் தான் சார். வடிவேல் என்ன படம் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி தெரியுமா? இது 23ஆம் புலிகேசி. அது வந்து அவர் ஹீரோ இருந்தார் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் படம் தானே அது. ஆமா ஆமா. So needless to say, சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது. That is the absolutely right answer. வாழ்த்துக்கள் திலீப், you have won 200 rupees. Superb. Thank you sir, thank you. நிச்சயமா ஒரு பெரிய விஷயம். பாரு, நான் நிறைய பேர் வருவாங்க சொல்வாங்க I will win 1000 rupees, நான் வந்து 200 rupees ஜெயிப்பேன் வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து ராங் ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க வந்து ரொம்ப சாஃப்டா, ரொம்ப காமா, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா விளையாடுறீங்க, which is very very good ma. Super. இப்போ திலீப் நீங்க பாத்துக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி இருக்கு, அடுத்த ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அதோட அடுத்த ரவுண்ட் வந்து இன்னும் கஷ்டம் ஆயிட்டுனே இருக்கும். ஸோ ரவுண்ட் பை ரவுண்ட் வந்து கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆயிட்டுனே இருக்கும். அண்ட் இப்போ வரைக்கும் திலீப் நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க 200 rupees. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க இமோஷனல் ஆகக்கூடாது, கொஞ்சம் மேட் ஆகக்கூடாது, கொஞ்சம் யோசிச்சு விளையாடணும். ரவுண்ட் 4 போனோக்கு முன்னாடி வந்து இஃப் யூ கிவ் மீ த ரைட் ஆன்சர் இன் ரவுண்ட் 4, இந்த 200 rupees வந்து 400 rupees ஆகிடும். And if you give me the wrong answer, in the 200 வந்து will become only 100 rupees. சரிங்க. So ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு, டபுள் ஆர் ஹாஃப். 200 rupees ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இருக்கு. ரவுண்ட் பை ரவுண்ட், கேள்வி பை கேள்வி வந்து கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட், கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிட்டுனே இருக்கும். So do you want to go for the next round? இல்ல சார், போதும். நான் என்ன அவ்வளவு பயோ கொடுத்துட்டேயா உங்களுக்கு? இல்ல இல்ல, அடுத்து நம்ம பிசினஸ் விஷயம் வெளியே போறோம். இல்ல ஜி, திலீப் பாய் நீங்க வந்திருக்கீங்க 500 rupees ஜெயிக்கணும். இப்போ வரைக்கும் வந்து பாதி தான் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஆமா, போதுமா? நெக்ஸ்ட் வீக் கலந்துக்கிட்டு 500 எக்ஸ்ட்ரா போச்சு. லைன் கிடைக்கணும் அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம். என்ன நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க பில்டப் பண்றீங்க? போதுமா 200 rupees இந்த வாட்டி போதுமா? போதும் சார், போதும். ஆனா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குப்பா. சொல்லுங்க சார். நான் வந்து உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது இப்போ.
அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு, ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது. ஏன் சார்? ஏன்னா மக்கள் சொல்றாங்க நீங்க வந்து ஒரு சாங் பாட்டு தான் ஆகணும், நீங்க பாடினாக்கா we will recharge your phone அப்படி சொல்றாங்க நம்ம ஆளு. ஏன் சார் ஷோ நல்லா போறது பிடிக்கல? இல்ல நீங்க நிச்சயமா சொல்றேன் திலீப், நீங்க வந்து அவ்வளவு ஒரு நல்ல மனுஷன், நீங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா விளையாடுறீங்க, ரொம்ப ஜாலியா விளையாடுறீங்க, சூப்பரா பாடுறீங்க. சோ நீங்க இன்னும் 2 லைன் பாடுங்க, அப்புறம் வந்து நம்ம ரீசார்ஜ் பண்றோம் உங்களுக்கு. ஓகே அப்படியா? பாடுங்க. என்ன ஒரு சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க பாடுங்க, குவிக்லி, டைம் இல்லப்பா, சீக்கிரம். என்னமோ ஏதோ என்ன பாடுறீங்க? துடிக்குது மனசில், என்ன துடிக்குது மனதில், ஏதோ புரியலையா புரியலையா. போதும் சார். அதான் ஒரு ரொமான்டிக் ஃபீல்ல வந்துட்டேன் மச்சி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, சூப்பரா பாடுறீங்க, சூப்பரா விளையாடுறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி திலீப். தேங்க்யூ வெரி வெரி மச். ஓகே பை பை. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Well, boys and girls, இந்த கேம்ல வந்து of course questions இருக்கு, answers இருக்கு, recharge இருக்கு. ஆனா அது தவிர வந்து most important ஆன aspect வந்து fun இருக்கு. Well, of course நீங்க phone பண்றீங்க, நம்ம டக்குனு ஒரு friends ஆகுறோம். We have lots and lots of fun. And Dilip, நீங்க fantastic ஆன player. அதோட பெட்டர் வந்து நீங்க பாடுறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. So far வந்து நிறைய காலர்ஸ் வந்திருக்காங்க, நிறைய fun இருக்கு, நிறைய கஷ்டமான கேள்வி இருக்கு, and also நிறைய recharge value. Well, of course as of now வந்து it's time for the next entry level ஆன question, my friends. Of course phone line வந்து is absolutely open. Phone number வந்து 49067777. So time வந்திருக்கு for the next entry level round. நீங்க carefully screen பாருங்க. In case நீங்க feel பண்ணுங்க I know the right answer, then pick up the phone and call me immediately. ஓகே, நீங்க பாத்தீங்க ஒரு அழகான பேர் ஆஃப் கங்கள். ஒருல வந்து அவ்வளவு அழகான கங்கள், நம்ம அந்த 2 கங்கள் காமிச்சிருக்கோம். வெல் ஆஃப் கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஐஸ் ஆஃப் a very very nice and young actress of Tamil cinema. நம்ம கேள்வி வந்து இது யாரோட ஸ்மைல்ல வந்து ஷோரா இல்லையா, நம்ம வந்து ஸ்மைலே காமிக்கல. நம்ம கேள்வி வந்து இது யாரோட கங்கள். Well of course the question is whose eyes are these? A very very young ஆன ஒரு actress தமிழ் சினிமால வந்து ஒரு நல்ல அளவுக்கு வந்து சக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு. நாட் a very very big actress, ஒரு அளவுக்கு வந்து சக்சஸ் வந்திருக்கு. and well caller is already online. I think அவ்வளவு சிம்பிளான கேள்வியா? ஹலோ ஹலோ, ஹாய், வணக்கம். வணக்கம் ராஜு, எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கு ராஜு. இந்த கங்கள் எப்படி இருக்காங்க? இந்த கங்கள் எப்படி இருக்கு? how beautiful these eyes are மச்சான். எப்படி இருக்கு கங்கள்? கியூட்டா இருக்கு. ஐயோ நீங்க சொல்லுங்க, ஆஸ் உங்க கேர்ள் ஃபிரண்ட் மாதிரி ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க. ஆன்சர் வந்து கேர்ளோட கண் தானே அது. so all the girl கங்கள் வந்து ரொம்ப கியூட்டா. ஆமா ஆமா. அப்புறம் நீங்களும் நாங்களும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகலாம். because I'm also feeling all the girls வந்து ரொம்ப அழகான. all the girls are very very beautiful. okay, what's your name? மகேஷ் from Triplicane. what's your name? மகேஷ். இப்போ மகேஷ் and ராஜி வந்து நல்ல தோஸ்த் ஆகலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க பாத்தீங்க ஒரு அழகான கங்கள். நம்ம கேள்வி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க சொல்லுங்க, இது கங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சாங் வருது மனசுல? உங்க மனசுல வந்து என்ன சாங் வருது? எனக்கு வந்து அந்த வசீகரா சாங் வருது. ஐயோ எங்கயோ போயிட்டீங்க நீங்க. அட சொல்லுங்க, யாரோட கங்கள்? ரீமாசன் கண்கள் தான். சோ நீங்க வந்து வசீகரா பாட போறீங்களா இல்லைன்னா அவங்க பாட போறாங்களா உங்களுக்கு? நான் பாடுறேன். அவங்க பாடினாங்க நீங்க வந்து பைத்தியமே ஆயிடுவீங்கப்பா. ஓகே, நீங்க சொல்றீங்க இட் இஸ் ரீமா சென், கரெக்டா? ரீமா சென் கல்யாணம் ஆயிருக்கு and of course very very good actress. முன்னலே வந்து ஒரு பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது and நீங்க சொல்றீங்க இட் இஸ் ரீமா சென், கரெக்டா? ஆமா ராஜு. ஓகே, சோ மகேஷ் சொல்றாங்க இது வந்து ரீமா சென்னோட கங்கள். அவங்களோட மனசுல வந்து வசீகரா வருது and of course மகேஷ் your ஆன்சர் வந்து வசீகரா நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. ஆனா இந்த ஆன்சர் வசீகரா இல்ல, ரொம்ப ஒரு தப்பான பதில். என்ன ராஜு? வசீகரா சொன்னீங்க, ரொம்ப ஒரு அவசரமா நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. because this is the wrong answer டா. ஓ, யாரா ராஜு? அதான் பிரச்சனை. நம்ம எப்பவும் ஒரு கேர்ளோட கங்கள் பார்த்தா நம்ம வந்து பைத்தியம் ஆயிடுறோம். we don't know whose size it is. இது வந்து மாயக்கம் என்ன and also ஒஸ்தியோட ஆக்ட்ரஸ் ரிச்சா கங்கோபாத்யாய். ஓ, கல்லாசல்லா. உங்க எந்த மனசுல வந்து கல்லாசல்லா தான் வந்தது, உங்க மனசுல வந்து வசீகரா வந்தது. ஆமா. ஐயோ நோ ப்ராப்ளம் மச்சா. இது கேர்ள்ஸோட கங்கள் வந்து எப்பவுமே நம்ம பார்த்தாக்கா நம்ம வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகலாம் தானே. அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான கங்கள் இருந்தது, கரெக்டா?
ஆமா ராஜு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மகேஷ், நீங்க வந்திருக்கீங்க. நார்மலா வந்து ரவுண்ட் 1ல தப்புனாக்கா நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன். நீங்க வந்து என்ட்ரி ரவுண்ட்ல வந்து தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, which of course ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டான ஒரு சிச்சுவேஷன். பரவாயில்ல, அடுத்த வாட்டி நீங்க ஃபோன் பண்ணாக்கா we will make sure we don't get carried away by the lovely eyes. Okay? ஓகே, நன்றி, thank you for calling. Bye bye. பாய் ராஜு, பாய். அது மகேஷ் வந்து வேற ஒரு மூட்ல இருந்தார், வசீகரா அது ஃபீல்ல இருந்தார். ஆனா ஆக்சுவலா ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான கலாசலா தான் இருந்தது. வெல் ஆஃப் கோர்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து ஒரு ஷாக்கிங்கான ஆன்சருக்கு அப்புறம் இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஒரு ஷாக்கிங்கான குவிக்கான ஒரு கமர்ஷியல் பிரேக். எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் டேக் a small குட்டியான break. When you come back we'll have the next entry level question. Don't waste any time my friends. Phone number வந்து 49067777. Well, of course, my friends, my name is Rajiv, and of course, from 12 p.m. to 1 p.m. வந்து நம்ம absolutely live இருக்கும். And time வந்து actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டைம் இல்ல. So no time for all gossip and மொக்கையான ஜோக்ஸ்க்கு டைம் இல்ல. We'll go on with the next and probably the last ஆன entry level question. Okay, நீங்க பாத்தீங்க ஒரு யங்கான டைனாமிக்கான ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான சாங் நீங்க பாத்தீங்க. நியூ ஃபேஸஸ் இருந்தது. பையன் யாரு, பொண்ணு யாரு, அது விட்டு படம் என்ன is our question. Yes, of course, my friends, the கேள்வி இருக்கு, இது எது படத்தோட சாங் இருக்கு my friends. படம் வந்து ரொம்ப ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலா, ரொம்ப யங்கான படம், நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸ் இருந்தது. இது எது படம், படம் ஓகேயா ஓகே இல்லையா அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Well, of course, phone number வந்து 49067777. இது வந்து ஒரு 60 minutes ஓட ஷோ இருக்கு. From 12 p.m. to 1 p.m. நம்ம லைவா இருக்கோம். And we're waiting for probably the last caller வந்து லைன்ல இருக்காங்க. ஹலோ, ஹாய். வணக்கம் ராஜு, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேப்பா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே மச்சான், நம்ம கிட்ட அவ்வளோ டைம் இல்ல. சோ நீங்க வந்து உங்க பேர் என்ன இருக்கு, என்ன பண்ணீங்க நீங்க சொல்லுங்கப்பா. ரஞ்சித் ராஜு. ரஞ்சித், என்ன பண்ணீங்க ரஞ்சித்? படிச்சிட்டு இருக்கேன் ராஜு. என்ன படிக்கிறீங்கப்பா நீங்க? பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ரொம்ப உஷார் பையன் தானே? ஆமா, ரொம்ப உஷார். ரொம்ப உஷார் பையனா வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க, பிகாஸ் கேர்ள்ஸ் லைக் வெரி ஸ்மார்ட் பாய்ஸ். கரெக்டா? அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க ராஜு. அப்படி இல்லையா? அப்படிலாம் இல்ல ராஜு. So girls don't like smart boys. அதான் தப்பு. நான் அவ்வளோ ஸ்மார்ட் இருக்கேன்னா ரொம்ப உஷாரா இருக்கேன், அதான் தப்பு. பிகாஸ் நோ கேர்ள் இஸ் வித் மீ. ஓகே, எனிவே மச்சான் ரஞ்சித், நீங்க பாத்தீங்க ஒரு சாங் ஃப்ரம் அ மூவி. ஓகே, நம்ம கேள்வி வந்து இது எது படத்தோட சாங்? படம் கேட்டிருக்கீங்களா? இந்த சாங் எங்கேயோ பாத்திருக்கீங்களா? இந்த ஹீரோ பாத்திருக்கீங்களா? நீங்க ஒரு பெரிய ஃபேனா நீங்க? ட்ரைலர் பாத்திருக்கேன். ஆ, ஒரு ஒரு படம் பேர் மறந்துட்டேன் ராஜு. ஐயோ, என்ன பண்றேன் நீங்கப்பா? இது வந்து ஓகேயா இல்லனா ஓஎம் ஓகேயா இல்லனா ஓகே ஓகேயா என்ன? இது இப்பதான் ராஜு பார்த்தேன் ட்ரைலர் கூட. ஐயோ ஐயோ, ஒரு காதல். என்னமா? ஒரு மோதல் ஒரு காதல். இது என்ன படம்? படம் பெயர் ஒரு மோதல் ஒரு காதல். ஒரு மோதல் ஒரு காதல் நீங்க சொல்றீங்க. இதுல வந்து மோதல் இது வந்து நிச்சயமா ஒரு காதலான ஒரு ஆன்சர். தட் இஸ் தி அப்சல்யூட்லி ரைட் ஆன்சர். வாழ்த்துக்கள் ரஞ்சித், நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க என்ட்ரி லெவல் ரவுண்ட். அண்ட் நவ நீங்க விளையாட போறீங்க ரவுண்ட் 1. ஓகே, வாழ்த்துக்கள் மச்சான். இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு டைம் இல்ல. So we will go quickly and give me many right answers. சரியா? The first round for 50 rupees and the question is, who is the heroine? யார் heroine of the movie? ஒரு கனியும் மூணு கலவாணிகளும். ஒரு heroine, okay, of the movie ஒரு கனியும் மூணு கலவாணிகளும். I will give you 4 option. Option 1 Hansika Motwani. Option 2 Bindu Madhavi. Option 3 Lakshmi Menon. Option 4 Vani Kapoor. Vani Kapoor வந்து ஆஹா கல்யாணம், அது பார்த்தா நானே வந்து ஆஹான்னு சொல்றேன். She's a very beautiful girl, Vani Kapoor. ஆனா நம்ம கேள்வி வந்து not about Vani, படம் வந்து about heroine of the movie ஒரு கனியும் மூணு கலவாணிகளும். Give me any clue Raju. Give me the clue Raju. Okay, clue வந்து she is a very young actress and success வந்து அது பெரிய லெவலுக்கு கிடைக்கல இப்போ வரைக்கும். She is a very good actress, ஆனா success வந்து அந்த ரீச்ல இன்னும் வரல. Go with Lakshmi Menon. Lakshmi Menon. So நீங்க சொல்றீங்க பிந்து மாதவி, வாணி கபூர் and ஹன்சிகா மோட்வானி பெரிய லெவல்ல போயிட்டாங்க, ஆனா லக்ஷ்மி மேனன் போல. விஷால் வந்து டென்ஷன் ஆயிடுவார்ப்பா, நான் சொல்றேன் இப்பவே. விஷால் ரொம்ப கோவப்படுவார். வாணி கபூர் தான் தமிழுக்கு வந்திருக்காங்க. வாணி கபூர் வந்து ஆஹா கல்யாணம் ஒரு படம் தான் பண்ணிருக்காங்க. இட் கேன் பி வாணி கபூர். லக்ஷ்மி மேனன் வந்து நல்ல படம் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா ரீச் வந்து அந்த லெவலுக்கு இன்னும் போல.
பிந்து மாதவி குரே இஸ் a very young actress. ரீச் வந்து அவ்வளோ இல்லை, ஆனா ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான ஒரு ஆக்ட்ரஸ். ஹன்சிகா மோட்வானி இந்த ரீச் வந்து பயங்கரமா இருக்கு. ஷீ இஸ் a very successful, ரொம்ப பாப்புலரான ஆக்ட்ரஸ். ஆல் தி பாய்ஸ் வந்து ஹன்சிகா அப்படி சொல்றாங்க. சோ நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்க? Lakshmi Menon. You are going with Lakshmi Menon. Wrong answer வந்து then you will get the very anger of Vishal actor. Okay? அவங்க ஆன்சரா இருக்கும். Okay, no problem. நீங்க சொல்றீங்க and the answer நீங்க சொன்னீங்க Lakshmi Menon. Okay, Ranjit, your answer is option C, Lakshmi. இது வந்து absolutely wrong. Oh, just miss மச்சான். நீங்க ஆப்ஷன் 3 சொன்னீங்க. just above வந்து கரெக்டான பதில். ஆப்ஷன் 2 வந்து ரைட் பதில். பிந்து மாதவி. ஐயோ, எனிவே இது நான் க்ளூ வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனா கொடுத்து அவ்வளோ கிளியரா க்ளூ கொடுக்கல உங்களுக்கு. அது வந்து நாட் இன் த கேம் ஆஃப் த ரூல்ஸ், நாட் இன் த ரூல் ஆஃப் த கேம். பட் எனிவே வந்து நீங்க ராங் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க ரஞ்சித். ஸோ நீங்க வந்து ஏதோ காசு ஜெயிக்கல இன்னைக்கு, ஆனா வந்து யூ அட்லீஸ்ட் கேம், யூ பிளேட். நீங்க வந்து கரெக்ட் பதில் சொல்லிருக்கீங்க. ஃபார் ஒரு மோதல் ஒரு காதல். அந்த டீம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. சரி, யாரோ நம்ம படம் பத்தி தெரியும், அது ரொம்ப சௌக்கியமா இருப்பாங்கப்பா. ஓகே ரஞ்சித். Okay, well, of course, I think the producers have cut the line saying, Raji, நீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஜோக் அடிக்கிறீங்க, டைம் வந்து ஆல்ரெடி ஆயிருக்கு, so please shut up your nonsense அப்படி சொல்லிருக்காங்க. Well, time is already up, my friends, boys and girls. Thank you very much for watching a superb first class episode of Pep Games. ஆனா உங்க feedback வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரியான ஒரு விஷயம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இருக்கு. So please give us all your feedback by logging on to facebook.com/pepperstv, or in case you want to tell me something and give me all your feedback personally, then please log on to my official Facebook page, which of course is facebook.com/vjrajeevofficial. Adhe oru feel. Thank you very much for watching a super fun episode of Pep Games. I'll catch you guys same time, same place அடுத்த வாரம் with lots and lots of fun, lots and lots of questions and lots of money. Goodbye and stay tuned to Peppers Television. Enjoy your weekend.